ہمیں دے دے اور کچھ دلا دے. یہ عاجزی اور منت بندے کے پاس ہے اور اللہ میں ہے حکم دیتا ہے. اللہ بندہ ایک دوسرے کو سلام کر سکتا ہے, اللہ کو نہیں, کیونکہ اللہ خود سلام ہے. اللہ اللہ خود سلام ہے. میرے دوست ساتھی, اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ کے عرش کے سامنے وہ آدمی ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس کے بعد حدیث قدسی, فرشتے پوچھتے کہ اللہ اس زمین پہ سب سے قوتور چیز کون سی میرے مالک؟ اللہ کہتا ہے اس زمین پہ سب سے قوتور چیز کون سی میرے مالک؟ اللہ کہتا ہے پہاڑ ہے جو سب سے زیادہ قوتور ہے. پھر فرشتے پوچھتے اللہ پہاڑ سے قوتور چیز کون سی؟ تو لوہا ہے جو پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے. پھر کہتے کہ اللہ لوہے سے قوتور چیز کون سی؟ جو آگ ہے لوہے کو پگھلا دیتی. پھر کہتے اللہ آگ سے قوتور چیز کون سی؟ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں اللہ پانی سے قوتور چیز کون سی؟ ہوا ہے جو پانی کو بہا دیتی. یہ کان کے پردوں کو صاف کر کے حدیث قدسی سن لیجیے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں اللہ پہاڑ سے, لوہے سے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے, ان سب سے قوتور چیز کون سی ہے؟ اللہ فرشتوں کی ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے بنو آدم کا وہ عمل اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ ان سب سے زیادہ قوتور ہے, ان سب سے زیادہ. عزیز اور دوست, چھٹا وہ شخص جو ایک عورت دعوت زنا دے اور وہاں پر کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا خوف کرنے والا بنے. اور یہ پوری 7 جو باتیں نا دوست ساتھیوں, اس 7 باتوں میں بھی, اس 7 کیٹیگریز پہ بھی اللہ ہی کا خوف ہے ہر جگہ. انی اخاف اللہ, اللہ کا خوف کرنے والے دے تو اللہ کے خوف کے ساتھ دے, اللہ کا خوف. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, ایک عورت دعوت زنا دے, وہ آدمی وہاں سے خوف کر کے ہٹ جائے. لیکن آج مردوں سے زیادہ عورتیں خراب دکھ رہی. اللہ رحم کرے. ان کا لبادہ, ان کے چلنے کی انداز, ان کا پہناوا, ان کا میک اپ کا انداز انسانوں کو مائل کر رہا ہے گناہ کی طرف, مردوں کو مائل کر رہا ہے گناہ کی طرف. میرے دوست ساتھیوں, آج بھی 4-4 5-5 بچوں کی مائیں ہو گئی عورتیں, 4-4 5-5 بچوں کی مائیں ہو گئی, بہویں والے ہو گئی, دامادے والے ہو گئی. لیکن وہ لباس جو غیروں کا ہے وہ پہن کے رہیں گی. پیٹ کا دکھانا, پیٹ کا دکھانا, یہ عورتوں کے لیے کہاں تک زیبا ہے؟ یہ ساڑی اور بلوز کا لباس اسلام کا نہیں بلکہ غیر مسلموں کا ہے. سن لے میری ماں اور بہنیں, یہ لباس مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنی دادیوں کو, ہم اپنی نانیوں کو دیکھتے تھے, وہ کرتے پہنا کرتی تھی بڑے بڑے. آج بھی بوڑھی عورتوں کو دیکھو آپ کرتے پہنتی ہیں. یہ عورتوں کو کیا ہوگا جو دن تمام سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے شوہروں پر پریشر کرتی ہے, ویسی ساڑی لاؤ, ویسا بلوز سلاؤ. اللہ رحم کرے. وہ عورت کا وہ حصہ دوزخ کی تہہ میں جلتے رہے گا جو دوسرے مرد اس کے دوسرے جسم کو دیکھتے. اللہ اکبر. وہ مرد کیسا غیرت مند ہے جو اپنی بیوی کو بٹھا کر لے جا رہا ہے, اس کی پیٹھ پر کسی دوسرے مرد کی نظر ہے, اس کی کمر پہ دوسرے مرد کی نظر ہے. میرے دوستوں غور کر, کئی آج ایسے مسلمان فیملیز ہیں, ہاں بننے اور سننے کی اجازت ہے عورتوں کو, بننے سنورنے کی اجازت ہے صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے. اللہ اکبر. لیکن آج عورتیں کس کو دکھانے جاتی ہیں؟ شوہروں کے ساتھ رہیں گی تو اجاڑ صورت کے ساتھ, شاپنگوں کو جاری تو بند سور کے لیے. جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں شوہر کو دکھانے کے لیے بننا سورنا ہے. حق یہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نفیل روزے رہنا چاہتی ہے, عورتوں کو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تم نفیل روزے رہنا چاہتی ہے تو اپنے شوہروں کی اجازت لے کر نفیل روزے رہا کرو. اللہ اکبر. شوہروں کی اجازت لو. اس کی شہوت اگر دن میں تمہارے پاس آنے کی ہو, اگر تم روزے کی حالت میں تو آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول کہتے اگر اللہ تعظیمی سجدہ اگر جائز رکھتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اللہ اکبر. یہاں عورت کو
शौहर को दिखाने के लिए बनना संवरना है, लेकिन चूड़ियों को दुकान पे जाने के लिए बनना संवरना है, ब्यूटी पार्लर को जाने को तो बनना संवरना है, कारोबार किसी दुकान में शॉपिंग करना है तो बनना संवरना है, सौदा लाने के लिए जाना तो बनना संवरना है, मेला देखने जाना है तो बनना संवरना है, थिएटर को जाना है तो बनना संवरना है, शादियों में जाना है तो बनना संवरना है। अफसोस जिसके लिए बनना संवरना है वो आदमी तो खड़ा है। अजीज और दोस्त साथी, माहिल करने वाले, और आज क्या फरमाया अल्लाह का सुसम, छठा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो औरत दावत जिना दे उसका वहां से खौफ करके हट जाए। और आज नौजवान चाहता यह है कि कौन सी पड़ोसन अच्छी है, किस पे डोरे डालो। अल्लाह रहम, वतीरा बना हुआ है ये, पड़ोसियों को पटाना, घर की बालकोनी में खड़े के मुंह लगड़ते हुए सामने वाले घर में झांकना, बेल मार के दरवाजे के सामने घूरते रहना, वतीरा ही आज। इसलिए औरतों को इजाजत है कि कोई दरवाजे में बाहर से मर्द की आवाज आए तो खरखरे अंदाज में औरत आवाज दे अंदर से, कौन है, ऐसे अल्फाज है, क्या काम है, ऐसे अल्फाज है। यहां पे फोन की घंटी बजती, हेलो बोलते ही इसका दिल उधर मिला, उसका दिल इधर मिला। अल्लाह क्या आवाज थी बॉस, ओहो क्या आवाज थी बॉस, अभी तक बस कानों में गूंज रही उसकी आवाज। अल्लाह रहम, ये रास्ते बन रहे जिना की तरफ आने के लिए। मेरे दोस्तों, कई ऐसे दोस्त हैं जो दोस्ती की बुनियाद पे घर में दाखिल उसकी बहनों को लेकर भागे, कई ऐसे मामला हुए। इसलिए ऐसे दोस्तों कभी घर पे नहीं लाना। हां, दीनी अगर महफिल है उसके लिए ला सकते हैं, लेकिन आज बहुत खास दोस्त है, बचपने का दोस्त है, बहन को भी देख रहा, खाला को भी देख रहा, फुपेरी बहन को भी देख रहा, तायरी बहन को भी देख रहा, सबको देख रहा, ना जाने किस किस से आंखें लड़ा रहा है। अजीज और दोस्त साथी, जिना की दावत दे, और आज शौहर बाहर कमाने के लिए चलेगा, औरत यहां पर रंगरेलियां मना रही, बच्चों को छोड़ने वाले रिक्शे वालों के साथ, ऑटो वालों के साथ, दूध वालों के साथ, और बस्ती के पौश बच्चों के साथ। मेरे दोस्त साथियों, इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह का खौफ करें। कहां है अल्लाह का खौफ? मेरे दोस्त साथियों, आज तो जिना के अड्डे आसान है ना, आसान हो चुके हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिना को मुश्किल कर दो, निकाह को आसान कर दो। और आज निकाह मुश्किल होगा, जिना आसान हो गया। अल्लाह, रेड लाइट एरिया टाइम्स ऑफ इंडिया में क्रॉनिकल में डाले गए थे, ऐसे इलाके जहां पे औरतें अपने जिस्म को फरोख्त कर रही है। जहां मेरा स्कूल चलता है फातिमा नगर के अंदर, उसका पीछे का इलाका, बाबा नगर का सी ब्लॉक का इलाका, नशेब नगर का इलाका, किशनबाग का इलाका, हसन नगर का इलाका, कई ऐसे एरिया है जहां मुस्लिम सलम है। अगर आपकी आंख है देखना चाहती तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। 5 रुपए में वहां पर औरत अपना जिस्म बेच रही है, 5 रुपए में। मेरे दोस्त साथियों, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। और आज निकाह मुश्किल हो गया, पहले बड़े भाई है, फिर छोटे भाई है, फिर मंझले भाई है, फिर वो भाई, उसके बाद मेरी बारी है, जब तक आधे खबर में लटक जाते। अल्लाह रहम करे, वो शख्स अल्लाह की अर्श के साए में होगा जो अपने गुनाहों का मुहासिबा कर कर, अपने गुनाहों को याद कर कर, घर की तन्हाई में बैठकर अपना मुहासिबा कर कर, अपने आप को रिसर्च कर कर, सर्च कर कर, इस बात पर उसका दिल मलामत करे कि अल्लाह 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल जिंदगी बदबख्ती और नापिकारी में गुजरे मेरे मालिक। इन जबान से मैंने गाली दिया, इन हाथों से मैंने लोगों को मारा, इस जबान से मैंने दिलों को तोड़ दिया, और ना जाने कितनी जिंदगी को मैंने बिखरा दिया मेरे मालिक, कितनी जिंदगियों को मैंने बिखरा दिया। मेरे दोस्त साथियों, जब बंदा तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद कर कर आंख से आंसू बहा दे, कसम उस जात की, इसका नाम अल्लाह है, तेरा आंख से आंसू जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे दोस्त साथियों, ये 7 बातें मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि केस रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अबू बकर साहब अलग बात कह दिए थे। 7 बातें, ये 7 ऐसे अमल है, उस दिन जब किसी का साया ना होगा, अल्लाह अपना साया फिगन करेगा। मेरे दोस्त साथियों, इन 7 बातों के अंदर इन्नी अकाफुल्लाह, अल्लाह का खौफ है,
اللہ کا خوف. آج سے آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ 7 باتوں کی کیٹیگری میں اترنے والے بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك